ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ बहुजन समाज के चिंतक श्रीमान MP ਸਿੰਘ ਗਰਾਇਆ जी वो अपने विचार संगतां दे नाल सांझे करन 15 मिनट वास्ते श्रीमान MP ਸਿੰਘ ਗਰਾਇਆ जी। परम सत्कारयोग अज दे इस मुबारक मौके ते पिंड नंगल विच विराजमान मेरियां मातावां भैणां और इस नगर दे सरपंच साहब श्री सुरेंद्र कुमार जी, श्री रजिंदर कुमार जी प्रधान, श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मास्टर जगदीश लाल जी और नगर दे सारे साबका मैंबर पंचायत साहबान और मेरे छोटे वीर श्री जरनैल नंगल जी, अज आपां सारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब जी का 131वां प्रकाश दिहाड़ा आपां मना रहे हैं। मेरे तो पहला मास्टर जी भी बहुत कुछ बाबा साहब जी की जीवनी के बारे, उन्होंने इतिहास के बारे, उन्होंने कीते हुए काम, उन्होंने विचारों के बारे, पांडवे वाले सतगुरु जी महाराज, बाबा महेंद्र जी पाल जी, उन्होंने भी अपनी मुखारबिंद तो श्री गुरु रविदास महाराज जी के जीवन के बारे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब जी के जीवन के बारे आपां नूं बहुत कुछ दस्या। मैं समझदा कोई ऐसी गल अज दे इस मौके ते नहीं है जिहड़ी कि कोई रह गई होवे। साडे रंगमंच दे कलाकार, साडियां भैणां, साडियां बच्चियां जिन्हां ने बहुत वधिया किरदार साडे सामने निभाया कि छोटी उम्र दे विच साडे परिवारक मैंबर अपने बच्चियां दियां शादियां करके उन्हां नूं अपने घरां तों अलविदा करदे सी। ये 131 करोड़ ये अज का जिहड़ा साडा मुल्क है, इत्थे 140 करोड़ की आबादी भारत देश की है और जदों 140 करोड़ आबादी वाले देश के विच असीं अज जी रहे हैं, साडे संतां महापुरुषां उन्हां दी गुरबाणी, उन्हां दा इतिहास, उन्हां दा पिछोकड़ अज दीयां हुकूमतां जिहड़ियां उन्हां नूं दरकिनार करना चाहुंदियां। मास्टर जी जदों बोल रहे सी, देश की आज़ादी नूं अज 75 साल अज बीत चुके हैं। 75 साल बीतण तो बाद भी अज असीं लोकां नूं बच्चियां दी तरह समझा रहे हैं, उन्हां नूं दस रहे हैं, जद कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब जी की बदौलत अज साडे बच्चे पढ़ लिख गए, अई वड्डियां पदवियां ते बैठ गए, अच्छियां नौकरियां करते ने, अच्छे रोजगार पैदा करके आपो अपने परिवारों की पालना करते हैं। मगर दुख इस गल का कि 140 करोड़ लोगों के विच अज भी सरकारां उही कुछ कह रही ਜਿਹੜੀਆਂ हुकूमतां देश की आज़ादी तो बाद जिन्हां ने सब तो लंबा समा राज किया, वो क्या करते सी कि इस मुल्क के अंदर रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। ना साडे समाज नूं अज भी यही गल समझाई जा रही, ना रोटी मिलती, ना पहनण लई कपड़ा मिलता, ना रहण लई मकान मिलता। स्कीमां दे नाम बदल गए। पहला घर बनाउण लई पैसा सरकारां दिंदियां सी, अज ग्राम आवास योजना सरकार ने बनाती। साडे घरां दे विच वोटां लैण वास्ते सानू आटे दाल दियां स्कीमां दे विच फसा के रखिया, कोई बोलण लई तैयार नहीं। माफ करना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साडे वास्ते दा आदर्श ने,
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੇ, ਮਗਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਮਗਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ 60,000 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਔਰ ਮਾਸਟਰਨੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁੜ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਬਰੂਗਾ? ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। 5000 ਵੋਟ ਪਈ ਆਨੰਦ ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰੇ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੇ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਰਨੈਲ ਨਗਰ ਕਿਹਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਥੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਬੋਲ ਬੋਲ ਥੱਕ ਗਏ, ਸਮਝਾ ਸਮਝਾ ਥੱਕ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ 2 ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਕਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕੋਕ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋੜ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਵਢਾ ਦੇਣੇ, ਅੰਗ ਵਢਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਮਗਰ ਕੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ VOTE ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਟੋਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ, ਪੇਰੀਆਰ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾਇਕਰ, ਬੀਬੀ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ, ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ
ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌੜੀਆਂ ਲਟਕਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਂਗੇ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਮੈਂ OBC ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਈਏ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਅੱਜ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਖੇਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਰਫ ਹਉਮੈ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਆ 5 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2, 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗਏ। ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਲਾ ਮੈਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਕਦੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ IAS ਆਫੀਸਰ, IPS ਆਫੀਸਰ, PCS ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਜ ਪੱਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਪਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕਿ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਦਾਨ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾਨ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਬਟਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ, ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। 4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। फिर साडे लोग चुप कर गए। देखो पंजाब में तो उनकी सरकार आ गई है, आम आदमी वालों की। 4 प्रदेशों में उनकी आ गई और बाकी प्रदेश जो है वहां इलेक्शन लड़ा जाएगा। कांग्रेस का सफाया हो गया, अकाली दल का सफाया हो गया। ये नहीं कि अज इन्हां खत्म करके तुसी ये मत सोचो आने वाले समय के अंदर इहो जिहे हशर तुहानूं देखण लई मिलणगे जिहड़े तुसी कदे सोचे नहीं होणगे। ये मत सोचो 15,000 स्कूल आ जिहड़े लोग हुकूमत चलाउंदे आ, उत्थे कोई डॉक्टर अंबेदकर नहीं पढ़ाया जाता, महात्मा ज्योतिबा फूले नहीं पढ़ाया जाता। असी बोलते जाके कि महात्मा ज्योतिबा फूले कहते विद्या बन गई मत, मत बन गई नीति, नीति बन गई गति, गति बन गया बित, बित बन गया शूदर। ये 5 चीज़ों सरल भाषा च कीता बाबा साहब डॉक्टर अंबेदकर ने। और अपने बच्चों को पढ़ाओ, ऑर्गेनाइज करो, कट्ठे करो,
ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਸਟਰੈਂਥ ਤਾਕਤ ਬਣਾਓ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਹੋਈਏ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫਲਸਫੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, 5 ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੜੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੋਨੇ ਵੀ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਸੋਚੋ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਬੱਚੇ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਯੂਕਰੇਨ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ 25,000 ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ MBBS ਕਰਨ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ 25,000 ਬੱਚਾ ਯੂਕਰੇਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 25,000 ਬੱਚਾ MBBS ਕਰਨ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਜਾਂ 20 ਜਾਂ 10 ਬੱਚੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਆ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਬਈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਓ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵਧਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਮਗਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਭੇਡਾਂ ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਉੱਠਦਾ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ 50 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ 92 MLA ਜਿਤਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 92 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਜ਼ੋਰ। ਇੱਕ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੂਗਾ। ਉਹ ਬਈ ਰੱਬ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੂਗਾ? ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 92 ਸੀਟਾਂ ਹਮ ਜੀਤेंगे, 92 ਜਿੱਤ ਗਏ। ਬਈ ਉਹ ਰੱਬ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਆ। ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਵਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਊ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਆ 92 ਗੂੰਗਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ 3 ਬੈਠੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2 ਬੈਠੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਗਪੁਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਬੀਬੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣੋ ਸਭ ਦੀ। ਥੱਲੇ 2 ਦੰਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਕੇ ਦਾंत ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ ਔਰ ਖਾਣੇ ਕੇ ਔਰ। ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ, ਕਿ ਸੁੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਕਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਸਕਦੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਪਾਉਣ। ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੂਹਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਖੰਡ, ਘੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਾਉਂਦਾ। ਆ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲੇ ਮੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਚੋਰ, ਲੁਟੇਰੇ, ਡਾਕੂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਐਤਕੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, 5 ਸਾਲ ਮਿਲੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਗਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਦਿਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੀਚਰ ਲੈ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਕੋਈ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜੀ ਏਦਾਂ ਐ ਕਰਦੇ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣ ਡਈਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਿੱਟੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਝਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1000 ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਉਹ 70000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਹਟਣਾ ਤੇ ਲੱਡੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਜਰਨੈਲ ਬੋਲਦਾ ਲਾਈਵ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਜੀ ਦਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਨੰਗਲ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੈ ਭੀਮ। ਐ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਪਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਐ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਪਾਗ ਮਿਲ ਜਾਊ? ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਲਿਆ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡੋ, ਦਿੱਲੀ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ